So that causes emphysema and mucus hypersecretion, which we call as chronic bronchitis. Mota difference between these two you should be aware of. I will give you a list of drugs which are more active in COPD and less in asthma, and vice versa. The treatment of COPD is difficult, very difficult, because there is a thickening of the airway mucosa. You will see that what happens that in COPD, I think I have a slide somewhere, in contrast to asthma. ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪकी बुक खोली तो मैं कहा चलो देखा की डिफरेंस है. That is a relatively easy difference between these two. ਹੁਣ ਆਪਾਂ corticosteroids ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. corticosteroids ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਸਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ COPD ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਸੋ ਓਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਲੀ COPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ resistant to corticosteroids. That is one major difference. Then in COPD, airway obstruction is progressive. It is not a spasm, it is progressive destruction. ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, progressive, slowly. And smoking is one major factor. Okay, so inflammation in the peripheral lungs is mediated by multiple inflammatory mediators, not only histamine and leukotrienes. So that is, these are the differences between COPD and asthma. So that is COPD in contrast to asthma. Progressive and slow. Inflammation includes other factors, other cells, macrophages. So then we looked at monocytes. Lymphocytes ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਐਸਮਾ ਨਾਲ. ਓਕੇ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਸ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ COPD ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ. COPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ COPD ਹੈ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ obstructive pulmonary disorder ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ. ਇਸਕੀਮਿਕ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਜੈਸਟਿਵ ਹਾਰਟ ਫੇਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ. ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ COPD. ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ these comorbidities may occur as a part of multiple morbidity as the disease accelerates. As the COPD progresses, usually ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ comorbidities ਨੇ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, and end point ਜਿਹੜਾ ਹੈ COPD ਦਾ ਉਹ relatively accelerated death hai. So all of these, congestive heart failure, diabetes, osteoporosis, skeletal muscle wasting, depression, chronic renal disease, anemia, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ COPD ਚ. Final end stage is death. So that is what we say COPD as compared to asthma. Okay, I don't think it is very clearly written in most of the books, but this is the nice way, like how these two diseases they differ. They both have the conditions of airway inflammation, airway obstruction. Inflammation, asthma, obstruction, COPD. Okay, आप वाह वाले घूम फिर ले. Now, चलो भी इन्ना आला दुआला देख लिया कि कुछ ना कुछ तो याद रह जाऊगा, कुछ ना कुछ याद रह जाऊगा. मास्ट सेल्स डीग्रैनुलेशन, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ, ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੇਲਰਸ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਿਗਮਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਹੇਲਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੀਟਰਡ ਡੋਜ਼ ਇਨਹੇਲਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਗੋਲੀ ਦਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਓਗੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਵੇ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਇਫੈਕਟ. ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਓਲਡ ਇਜ਼ ਦੇ ਨੀਡ ਅ ਟੈਬਲੇਟ ਔਰ ਕੈਪਸੂਲ.
ਓਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੇਲਡ ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ that if we take inhaled route, then we are delivering the drug, more of the drugs into the alveoli, into the bronchial tree. ਫਿਰ ਵੀ if you compare, look at this, so only 10 to 20% of the inhaled drug is going into the bronchial tree. 90% ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ swallow ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। So ਫਿਰ ਵੀ there is a chance that we will get an adverse effect. We may have a drug-drug interaction because of the cytochrome P450 enzymes involvement, and we may have a lot of first-pass metabolism as well. Okay. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੀਟਡ ਡੋਜ਼ ਇਨਹੇਲਰਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ these are some of the ones. Here it is. Pressurized metered dose inhalers. So we write small p, and then we say MDI. Metered dose, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਡਰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਸਪੇਸਰ ਚੇਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਟਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸਪੇਸਰਸ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So that is an advantage of using spacer, so that the drug is going into this route, but less of that is being swallowed, so less systemic effects, more localized effect. Dry powder inhalers, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। Dry powder inhalers, nebulizers are still commonly used. So these are delivery devices. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ the delivery systems which are kept in your store, chemist store. So try to find space chamber, dry powder inhalers, nebulizers, कि सारे किस तरह differ करते हैं। Just stay there or just go to a pharmacy. So look at these type of things. Okay, but buffers ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੇ commonly use ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। So ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। optimal size for the particles to settle in the airway is this. ਸੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰਵੇਜ਼ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਇਫੈਕਟ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, distributed into the peripheral airways, and that is the route where we want bronchodilation to take place. In certain cases, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ cyclosinide is inhaled corticosteroid. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ because this drug is a prodrug. What is a prodrug? How do we define a prodrug? The drug in itself is inactive, but when we take that drug, it gets metabolized, and metabolized product, which we say, is active. So this is converted into active metabolite. क्योंकि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਾਕੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਾਂ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, active drug getting metabolized into inactive drug, active drug getting metabolized into active metabolite, inactive drug into active. So this is a steroid, a relatively recent later addition है cyclosinide. So a prodrug है। ये ਜਦੋਂ ਤੱਕ enzyme ਜਿਹੜੇ esterases enzyme ਨੇ in respiratory tract ਇਹਦੇ ਤੇ act ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ activate ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So ਜਦੋਂ ਉਹ act ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ metabolize ਕਰਦੇ ਨੇ des cyclosinide. So that is one reason. So this drug is given as a prodrug. ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So this is not active. This is inactive, but des cyclosinide is active. So based on
this mechanism, we are trying to deliver them into the direct airway. Okay, so drugs are absorbed from airway. Lumen have direct effect on the target tissue. Absorption into the bronchial circulation leads to airway effect directly. Okay, आप ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ oral route is still available. beta 2 agonist ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, salbutamol ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, terbutaline ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, corticosteroids rarely ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ because we know that they produce lot of systemic effects. Oral dose is much higher, approximately आप ratio देखो 20:1 ਦੀ ratio ਹੈ। 20 ਜੇ ਅਸੀਂ 20% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ oral ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, just 1% of inhaler is required, so that dose कितनी घट जाती है ਉਹਦੇ मुताबिक, so systemic effect. So when there is a choice, then we use inhaled one. When there is a choice, inhaled or oral route for drugs, out of these two we prefer inhaled one. Okay, so but they can be given. The inhaled route is always preferred. Always and always, if there is a choice, we will prefer that route. In certain circumstances, like in a small child, you cannot give the drug by inhaler. Patients with physical problems like severe arthritis of hands, patients ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ inhaler ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ spondylitis ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ arthritis ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ inhaler. ਤੇ theophylline, ਮੈਥਲਜ਼ੈਂਥੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਂਥੀਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਹੇਲਡ ਰੂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਅਵਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਉਹ ਥੀਓਫਿਲਿਨ ਹੈ, ਥੀਓਬਰੋਮਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ bronchodilation ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹ inhaled route 'ਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ they are only effective orally, so that is a disadvantage. You will see that this class of drugs are used very less nowadays. Corticosteroids may have to be given orally for parenchymal lung disease. So these are the three factors which lead to oral route preferred over inhaled. Otherwise, inhaled route is always preferred over oral. These are some examples there. Okay, parenteral बहुत rarely used on the IV route, available है in severe cases, severely ill patients who are unable to absorb drugs. So we are using all different types of routes, but oral, inhaled and parenteral route are not preferred. So we are preferring this route. So inhalation route is preferred because it has advantages. The drug is delivered directly into the bronchial tree. Okay, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਲੈਟ ਅਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਟਰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਟਰਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜੇ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ bronchodilators. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੀਨਰਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਰੀਨਾਲਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ alpha 1, alpha 2 receptors, beta 1 and beta 2 receptors. Okay, so broadly stating, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪੀਪੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ in anaphylactic reaction. Anaphylaxis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰੋਂਕੀਅਲ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਅਰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਪੀਪੈਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਬਿਊਟਾਮੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਐਪੀਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, adrenaline is more effective. How? That drug is acting through, so this is beta 2 receptor. Beta 2 receptor is present in the bronchial tree, in the lungs. So when EpiPen or adrenaline acts on beta 2 receptors, what we see is bronchodilation. Okay, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕੈਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟਾ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਕਪਲਡ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਐਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਕਿਊ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
जी ओ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बट मेजर आही 3 ने। सारे बीटा रिसेप्टर्स, all of the beta receptors, beta 1, beta 2, beta 3, सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are linked with GSG protein. GSG protein ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ, ਐਡੇਨਿਲਿਲ ਸਾਈਕਲੇਜ਼ ਨੂੰ, NYLYL cyclase, which is written as AC. ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੀਟਾ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਟਾ 2 ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕ AMP ਪਾਥਵੇ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਡੇਨਿਲਿਲ ਸਾਈਕਲੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਸੋ ਦਿਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ATP ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਇਨਟੂ ਸਾਈਕਲਿਕ AMP. So now this is stimulatory. So this G protein is stimulatory. ਇਹਨੇ ਇਸ enzyme ਦੀ activity ਨੂੰ stimulate ਕੀਤਾ. More of ATP gets converted into cyclic AMP. Cyclic AMP level ਵੱਧ ਗਈ. Cyclic AMP ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਹਦਾ second messenger ਹੈ। ਆਹ enzyme ਹੈ, ਆਹ G protein ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ second messenger ਹੈ, ਉਹਨੇ effectors ਨੂੰ activate ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ effectors ਆਉਂਦੇ ਨੇ cyclic AMP ਦੇ ਥਰੂ? ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੇਨ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਟਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲ ਖੋਲਦਾ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ PKA ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਈਨੇਜ਼ਸ, the word is protein kinase A. This is the role of beta 2 agonist. How we see bronchodilation, ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਬੀਟਾ ਰਿਸੈਪਟਰ ਐਗੋਨਿਸਟ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ? ਓਕੇ, ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਾਈਨੇਜ਼ਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਕਾਈਨੇਜ਼ਸ? ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਈਕਲਿਕ AMP ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਈਨੇਜ਼ਸ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਫੇਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਸਫੋਰਿਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਗਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ PKA ਨੇ, ਇਹ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਨੇ ਫਾਸਫੇਟ ਜਗਾਤਾ। ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਟੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਕਰ। So that is protein phosphorylated ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰ ਪਈ ਉਹ। ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜੋ ਰਿਲੈਕਸੇਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਨੇ PKA is activated. ਇਹ ਜਿਹੜਾ PKA ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਓਸਿਨ ਲਾਈਟ ਚੇਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ PKA ਬੀਟਾ 2 ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਮਾਇਓਸਿਨ ਲਾਈਟ ਚੇਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਗੈਟਸ ਐਕਟੀਵੇਟਡ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਜ਼ੇਪਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਫਾਸਫੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ MLCK ਫਾਸਫੋਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਫॉर ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀਟਾ 2 ਐਗੋਨਿਸਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਂਕੋਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਇਓਸਿਨ ਲਾਈਟ ਚੇਨ ਕਾਈਨੇਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ alpha 1 ਰਿਸੈਪਟਰ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਮੋਡੂਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਖੈਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਮੋਡੂਲਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਮਾਇਓਸਿਨ ਲਾਈਟ ਚੇਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ। MLCK ਐਸਟੈਰਿਕ ਮਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਰਿਕ ਮਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗ ਪਈ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
this is inactive, this is active. So ਜਿਹੜੀ activated myosin light chain kinase ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ myosin light chain ਨੂੰ phosphorylate ਕਰਨਾ ਹੈ. So this is now active. So ਜਦੋਂ ਇਹ activate ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ actin myosin contraction ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ actin myosin contraction coupling ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਚ. So that is coming from this myosin light chain kinase. So ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਓਸਿਨ ਲਾਈਟ ਚੇਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਨੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬੀਟਾ 2 ਐਗੋਨਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. Okay, so that is the mechanism of bronchodilation through beta 2 receptors. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਬੀਟਾ 2 ਐਗਨਿਸਟ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਆ? ਐਡਰੀਨਲ ਸਾਈਕਲੇਜ਼ ਆ. ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਐਡਰੀਨਲ ਸਾਈਕਲੇਜ਼? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜੀਐਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟਾ 2 ਐਗਨਿਸਟ ਤਾਂ ਬੀਟਾ 2 ਰਿਸੈਪਟਰ ਤਾਂ ਜੀਐਸ ਹੈ. ਸੋ ਆ ਏਟੀਪੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਏਟੀਪੀ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਈਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ. ਸਾਈਕਲਿਕ ਈਐਮਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਕੇ, ਇਹਨੇ ਪੀਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪੀਕੇ. ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ. ਸਾਰੇ ਬੀਟਾ ਰਿਸੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਐਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕਡ ਨੇ. ਓਕੇ, ਸੋ ਜੀਐਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ. ਸੋ ਆਹ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ. ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਏਐਮਪੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੀਕੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਤੀ. ਪੀਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਮਾਇਓਸਿਨ ਲਾਈਟ ਚੇਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਿਲੇਟ ਕਰਤਾ. ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ. ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਹ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ. ਓਕੇ, whatever the figure makes your life easy, use it, but this is a concept which is usually asked in the questions. Describe the role of bronchodilators beta 2 agonists and discuss their role in asthma. ਇਹ drugs ਨੇ, they are the most potent bronchodilators which we have been using for many years. Okay, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਾਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ bronchodilators acting through beta 2 agonists. Okay, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ broadly stating, ਇੱਕ ਤਾਂ shorter acting beta agonists, popularly ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ. Then we have longer acting beta agonists. So ਉਹ ਸਾਬਾ ਦੇ ਲਾਵਾ ਹੋ ਗਈ, longer acting beta agonists. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਾ. ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਖਣੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ ਜੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਐਕਟਿੰਗ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਟਾ 2 ਐਗਨਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਬਿਊਟਾਮੋਲ. ਸੈਲਬਿਊਟਾਮੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ. ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੈਲਬਿਊਟਾਮੋਲ ਹਜੇ ਵੀ it is one of the most potent bronchodilator for acute attacks. ਜਿੱਥੇ ਵੀ acute attack ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੈਲਬਿਊਟਾਮੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So it is still the top class drug for acute attacks of asthma. ਅਸੀਂ longer acting ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ because salbutamol
ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 6 ਘੰਟੇ ਇਫੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ onset quick ਹੈ। that quick onset is used in clinical practice because short ਜਿਹੜੀਆਂ longer acting ਨੇ ਇਹ bronchodilation produce ਕਰਨ ਨੂੰ delay ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। the onset is slow even though the duration of effect is very long. some of these are so longer acting that they even can be used for nocturnal asthma ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਐਸਮਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਐਸਮੈਟਿਕ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਾਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਫਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇ sleep peacefully because bronchodilation longer lasting ਹੈ। so that is even though it is slow onset but longer lasting, this is fast onset shorter acting. so salbutamol is the queen, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਈਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕਲਾਸ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਬਿਊਟਲਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਟਰਬਿਊਟਲਿਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਟਰਬਿਊਟਲਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਬੂਟਾਮੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਫਰਸ MDIs PMDIs ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਮੀਟਰ ਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਓਕੇ, ਆਹੀ ਦੋ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਾਸ। ਲਾਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਲਬਿਟਰੋਲ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲਬਿਟਰੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਐਲਬਿਟਰੋਲ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਬਿਟਾਮੋਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਲਬਿਟਰੋਲ। ਓਕੇ, ਐਲਬਿਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ ਸੈਲਬਿਟਾਮੋਲ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਿਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਵੋਆਈਸੋਮਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਵ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਡੈਕਸਟਰੋ ਲੈਵੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਲੈਵ ਐਲਬਿਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਸੋਮਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰੇਬਲ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਸੈਲਬਿਟਾਮੋਲ, ਟਰਬਿਊਟਲਿਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਮਿਟਰੋਲ, ਮਿਟਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੈਲਮਿਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਵਨ। ਯੂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਲਬਿਊਟਾਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਟਰੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰਮਾਟਰੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਟਰੋਲ, ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਪੋਪੂਲਰ ਨਾਮ ਨੇ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਡੈਕਟਰੋਲ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾਮ ਓਲੋਡੋਟਿਰੋਲ। ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਹਜੇ, ਬਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਸੈਲਮਿਟਰੋਲ, ਫਾਰਮਾਟਰੋਲ, ਇੰਡੈਕਟਰੋਲ, ਇਹ ਖਾਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਂਗਰ ਐਕਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਿਲਨਟਿਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲਨ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਲਨਟਿਰੋਲ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਲਾਬਾਜ਼ ਨੇ, ਆ ਸਾਬਾਜ਼ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਟਰਬਿਊਟਲਿਨ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾ। ਲਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸੈਪਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੜਨਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੀਟਾ 2 ਐਗਨਿਸਟ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੌਨ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਡਰੱਗਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਫਿਟਰਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਡੋ ਐਫਿਟਰਿਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਐਫਿਟਰਿਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੀਕਲਸ ਨੇ ਐਪੀਨੈਫਰਿਨ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਪੀਨੈਫਰਿਨ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸਿਨੈਪਟਿਕ ਕਲੈਫਟ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸੈਪਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਾ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਓਕੇ, ਐਫਿਟਰਿਨ ਇਜ਼ देयर, ਪਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਐਫਿਟਰਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ
ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਹੈ ਅਕਿਊਟ ਅਟੈਕਸ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਲਈ, ਇਹ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਫੈਕਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੌਂਕੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਫਿਲੈਕਸਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ, ਐਪੀਪੈਨ। ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਟੈਰੀਨੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਪ੍ਰਿਨਾਲਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈਸੋਪ੍ਰਿਨਾਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਟਾ ਤੇ ਬੀਟਾ 1 ਬੀਟਾ 2 ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੀਟਾ ਐਗੋਨਿਸਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਲਫਾ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। So metoprolol, I don't know, it's very commonly used, but epinephrine, ephedrine, and isoprenaline are the non-selective sympathomimetic drugs. Okay, this is indirectly acting, not directly on receptors. Okay, so should we cover? I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾ 5 ਮਿੰਟ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਥੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਹੀ, ਵੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ